العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون حين له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجر أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من سوء الكبر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ عظمتك من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أجمعين وأمسح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده أعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أمسى به من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدادا سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma baina dzalik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alfi marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala adada kulli dzarratin alfi marrah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Adada kulli dzarratin alf marrah. Allahumma shalli Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Ya Allah salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, para pecinta salat berjamaah, pecinta zikir bersama-sama, kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan tentang rakyat yang umum. Beliau berkata, gini loh. Adapun yang dimaksud dengan rakyat umum ialah orang-orang yang berada dalam kekuasaanmu dan tanggung jawabmu. Yakni anak, istri, dan pelayanmu. Semua mereka itu adalah rakyatmu yang wajib engkau beri pengarahan agar mereka menunaikan kewajiban dan ketaatan serta menjauhi segala keharaman dan kemaksiatan. Yang kedua, daripada rakyat kita adalah rakyat umum. Maksudnya itu, rakyat umum ini adalah orang-orang yang berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai kepala rumah tangga
atau sebagai kepala pemerintahan. Siapa kepala pemerintahan? RT. RT ya. Kepala pemerintahan lingkungannya sekitar RT kurang lebih ya 10-15 kakak. Kalau kepala keluarga lingkungannya pimpinannya adalah anak, istri. Kemudian pelayan, orang yang menjadi tanggung jawab kita, supir pribadi. Ya, supir pribadi termasuk. Nah, itu tanggung jawab yang berkenaan dengan keluarga, kakak. Adapun RT, kemudian RW, kepala desa, camat, itu juga pemimpin karena dia punya anak buah. RT anak buahnya 10 kakak, 15. Kemudian RW lebih banyak lagi. Nah, kemudian kepala desa lebih banyak lagi tanggung jawabnya. Kemudian camat di atasnya kepala desa. Berapa itu kalau camat itu? Bisa berapa? 20, 30 desa ya. Tinggal ngitung berapa orangnya. Ya, dia bertanggung jawab atas itu. Walaupun rentetannya itu mulai dari yang bawah, dari yang RT naik ke atas, bekal ke atas terus sampai ke presiden. Nah, itu namanya bertanggung jawab atas rakyatnya juga. Nah, rakyat ini wajib diberi pengarahan agar mereka menunaikan kewajibannya. Jadi harus, perkara sampean sudah memberikan pengarahan, jangan ya laksanakan kewajiban, kemudian jangan melakukan yang haram dan jangan melakukan kemaksiatan. Kita ini harus, perkara ditaati atau tidak ditaati ini bukan urusan, yang penting sampean sudah ada pengarahan. Diajak sembahyang ya. Jangan membiarkan meninggalkan semua yang wajib atau melanggar yang haram. Ajaklah mereka ke arah yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan di negeri akhirat. Ini kewajiban kita. Jadi bukan yang penceramah, enggak. Bukan para guru, bukan para habaib. Para habaib ini memberikan ceramah umum aja. Tapi yang paling wajib itu adalah perorangan kakak ataupun kepala wilayah. Wilayah ya, jadi kepala wilayah. Jadi kita itu harus memberikan ajakan kepada mereka ke arah yang mendatangkan keselamatan. Jadi orang mengerjakan perintah Allah itu artinya orang ini bakal selamat. Bakal bahagia nanti di akhirat. Ojo kesusu. Jangan terburu-buru, selamat dah, selamat. Ya nanti yang dimaksud ini selamat di akhirat. Kalau dunia ini gampang, enggak punya duit utang. Ya, enggak punya duit utang, banyak orang utangi. Terserah sampean mau utang sama rentenir. Tapi ada yang ngutangi ya. Ya orang yang ngutang itu yang baiknya itu jangan pakai embel-embel. Loh, orang ngutang itu kan kaya, iya. Yang utang miskin, biasa gitu. Kalau sugih kabeh sumber rezeki gak ono uang utang. Mau sampean macul dewe. Gak ada buruh kalau semuanya kaya. Jadi Allah itu menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin supaya ada persambungan di dalam perkumpulan itu.
Kabeh sugih, kabeh duwe tuku, sapa sing tuku? Semua jual rokok, ya ndak perlu beli. Rokok tuh akhirnya ndak jalan semua kehidupan. Nah, orang melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman, meninggalkan kemaksiatan, itu mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, harus itu. Yang mengajak bahagia, yang diajak juga ikut bahagia. Nanti di akhirat ya. Jadi orang itu ketemunya nanti di akhirat. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanam. Nah, orang menanam itu kan keluar bondo terus. Membajak tanah, keluar duit. Ya kan? Menyiram, keluar duit. Beli benih, keluar duit. Pokoknya terus biaya. Panennya nanti di akhirat. Enak. Nah, itu namanya begitu. Mazra'atul akhirah. Orang menanam di dunia, nanti hasilnya diambil di akhirat. Kalau diambil di akhirat itu berlipat-lipat ya. Berlipat-lipat. Kalau diambil di dunia ya hasilnya itu aja seperti dunia itu. Tapi kalau nanti hasil yang di akhirat itu berlipat-lipat. Di dunia sudah bahagia, nanti di akhirat lebih bahagia. Dah. Kemudian sempurnakanlah pendidikan mereka. Kita wajib baik itu perorangan atau wilayah pemerintah harus menyempurnakan pendidikan umat. Tanggung jawabnya pemerintah, tanggung jawabnya umat harus pinter. Makanya diadakan sekolahan gratis, ngaji gratis, semuanya gratis. Gurunya gratis, makan kapur. Kan zaman dulu itu pintar gurunya. Gurunya nggak dibayar dulu itu. Saya dulu waktu ngajar nggak pernah dibayar. Nggak pernah ada bayaran di pondok itu, nggak ada pakai bayaran. Nah kalau di masyarakat kalau gurunya nggak dibayar, pelajarannya cuma satu, bahasa Arab. Al-Ustadz Ya'kulut Tobasir. Saya tulis Al-Ustadz Ya'kulut Tobasir. Ulang. Apa anak pelajarannya ini? Al-Ustadz Ya'kulut. Besok lagi Al-Ustadz. Ini kok. Iya memang nggak dibayar. Makan apa gurunya? Nah disitulah pendidikan ini harus dijalankan dengan sesempurnanya. Dan jangan menanamkan di hati mereka kecintaan kepada dunia serta berbagai syahwat. Syahwat dunia maksudnya. Jangan sekali-kali menanamkan dalam pendidikan ini orang disuruh cinta kepada dunia. Disuruh menuruti keinginan mencari dunia. Dunia itu gampang, nggak usah perlu dicari, nggak perlu diminta sama Allah, datang sendiri. Pokoknya sekedar jangan macul-macul selesai sudah. Jangan sampai artinya senang itu meninggalkan akhirat, meninggalkan ibadah. Nyambut gawe tok gak ibadah. Jual pentol uang sembahyang, dia nggak ikut sembahyang. Itu banyak terjadi itu. Di masjid-masjid Jumat itu yang jual nggak ikut sembahyang, dodolan tok. Ya ada yang sembahyang, tapi banyak juga yang nggak ikut sembahyang. Kita kok nih Islam. Agar engkau napa perlunya kita itu menanamkan, jangan cinta kepada dunia, jangan cinta kepada syahwat keinginan dunia yang berlebihan, apalagi agar engkau tidak membuat kerugian bagi mereka, supaya anak ya kamu rakyatnya tidak menjadi rakyat yang rugi, tidak jadi orang rugi, rakyatnya tidak rugi. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa anak istri seorang tidak akan melaksanakannya di hadapan Allah
pada hari kiamat, dan mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, kami, dia ini tidak mengajari kami hakmu yang engkau wajibkan atas kami, karena itulah berilah ia hukuman atas kelalaiannya terhadapmu. Nanti anak-anak, ya, rakyat yang tidak diberikan pelajaran agama, apalagi tidak diajari sembahyang, tidak ada pembukaan pengajian, sehingga anak itu tidak ngerti sembahyang. Nah, besok di akhirat itu orang yang tidak taat kepada Allah akan dimasukkan ke neraka. Tapi orang-orang ini tidak terima. Aku tidak terima mau masuk neraka, ditunggu. Abahku itu, ya, pemerintahku itu tidak mengajari aku untuk melaksanakan kewajiban. Jadi aku tidak mau masuk neraka seorangan, sendirian, nggak mau. Harus itu abahku itu harus ikut aku ke neraka, dipegang tak kakinya. Tidak mau, tidak boleh. Abahnya alim. Itu kalau tidak mau mendidik anaknya. Adapun setelah kita didik, kemudian dia itu melenceng, ya itu urusan lain. Urusan lain, ya. Sudah dididik, diajari, disekolahkan, dibiayai, tapi masih melenceng, itu urusan sendiri sudah. Kewajiban sudah dilaksanakan. Pendidikan sudah dilaksanakan. Nanti kalau anak, iya, bantah-bantah ini enggak mau. Iya, enggak mau. Sudah saya ajari tapi enggak mau. Sudah saya sekolahkan tapi enggak mau. Nah, tinggal ngomong gitu. Tapi kalau tidak seperti itu, maka kita akan kerepotan nanti. Akhirat repot. Mau masuk surga wurung. Karena apa? Karena anaknya dulu tidak diajari. Tidak diajari pendidikan agama. Ngajari sendiri nggak bisa, nggak diserahkan ke pondok pesantren. Kalau cuma sekolah aja, nggak ada gunanya. Apalagi mau dicabut pendidikan agama. Pendidikan agama dicabut, mosok ngerti SD, SMP, SMA, nggak ada agamanya. Sampean yang dipegangin. Pinter tapi nggak ngelakoni agama. Tanda-tandanya sudah banyak sekarang terjadi itu. Anak SMP, anak SMA nggak ngerti. Berapa rukunnya sembahyang nggak ngerti. Berapa fardunya wudhu nggak ngerti. Loh, kalau nggak ngerti pasti nggak iso, nggak sah. Nah, disinilah bahayanya, ya. Jadi wajib kita terhadap rakyat yang umum ini, anak, istri, dan seterusnya, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita mengertikan mereka dengan agama. Tanggung jawab terhadap keluarga kala Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hendaknya engkau berlaku adil kepada perlakuan terhadap keluarga, hendaknya engkau memperlakukan keluargamu dengan adil dan bijaksana. Yang dimaksud dengan adil ialah memberi mereka haknya masing-masing yang diwajibkan Allah atas dirimu, yakni yang berupa nafkah hidup, sandang dan pangan, serta bergaul bersama mereka dengan sebaik-baiknya perilaku. Jadi kita itu maksudnya adil di sini ini ialah memberi hak-haknya mereka menurut kemampuan. Ingat-ingat ya, menurut kemampuan. Bini, istri itu diberi jatah nafkah lahir batin menurut kemampuan. Berapa sampean hasilnya? Satu hari saya punya hasil berapa? 100.000, ya kasih. Berapa cukupnya? Jadi menurut kemampuan suami. Tidak bisa. Satu harinya hasilnya 100.000, mintanya 500.000, nggak bisa, nggak mungkin. Gendeng lanangannya, nyari terus, nuruti terus, bukan begitu. Menurut kemampuan suami, ya. Hak-haknya, anaknya juga begitu. Minta sepeda motor, tapi tidak cukup dulunya, tidak wajib. Kalau ada dibelikan. Kalau nggak ada, ya sepeda tinja aja.
malah lebih sehat. Itu jadi nafkah hidup ini. Jadi tidak boleh baju ya beli yang biasa-biasa. Jangan bajunya itu mestinya mampu membeli yang harga 150, mintanya yang 1,5 juta. Bisa. Ya. Itu namanya pemaksaan. Nah, kalau pemaksaan tidak bisa ya, begitu. Jadi menurut apa? Menurut yang pantas dah, yang pantas. Kemudian kita hendaklah bergaul dengan mereka dengan perilaku yang baik. Kalau bergaul omong-omongan. Jadi anak bini itu, anak-anak kita ngomong anak. Anak itu kalau bayi sampai bisa berjalan sampai umur 5 tahun itu adalah raja. Raja ya, raja dituruti ya. Nah, ini dituruti karena masih kecil. Sampai umur 5 tahun ngerti sudah. 5 tahun itu ya tamyiz ya. Ngerti. Nah, kalau sudah ngerti anak itu bukan raja lagi. Kalau sudah ngerti nomor 2 jadi apa? Jadi musuh. Jangan. Yang tidak pantas jangan. Nah, yang kira-kira tidak mampu jangan dituruti. Nah, mulai pendidikan karena sudah apa? Sudah mengerti. Jangan terus dimanja seperti bayi terus. Harus ada mulai pendidikan. Kalau berbuat buruk jangan begitu. Sedikit-sedikit dicubit pelan lah. Supaya anak itu tidak manja ya, supaya anak kalau terus-terus gitu manja. Nanti kalau sudah repot umur 7 tahun, 8 tahun mulai sudah. Ya sedikit, kalau zaman dahulu itu orang-orang gitu tuh mulai dah ditunjukkan cambuk. Tapi kalau masih bayi enggak. Belum umur 5 tahun, 6 tahun itu masih belum. 7 tahun, mulailah. Jadi musuh. Jadi musuh sudah. Jadi anak yang tadi jadi raja jadi musuh. Kemudian setelah meningkat dewasa, mulai umur 13, 14, 15 tahun, nah mulai dewasa itu, nah jadi teman, jadi kawan. Jangan diperlakukan seperti anak kecil lagi, jangan dimusuhi. Kita teman. Teman itu apa? Pandiran, ngomong yang bagus, musyawarah, omong-omongan. Jadi jenjangnya, kalau bini kan ketemu gede, kalau istri sudah ketemu besar sudah, ya bukan anak lagi, tidak boleh manja itu. Apalagi bini ini, perempuan ini adalah maaf lah, perempuan itu sifatnya itu bengkok. Apa bengkok itu? Apa? Jadi sampean bengkok itu bengkong. Nggak lurus. Perempuan ini diciptakan dari tulang yang tidak lurus. Jadi aslinya memang begitu. Aneh kalau ada perempuan itu baru kawin terus taat, enggak. Ngelawan sih. Cari kelemahannya suami. Harus pinter berdebat. Harus pinter sampean ngusuk-ngusuk tulang bengkok ini. So, enggak bisa. Kalau dikenceng, patah, klek. Ngambul, merajuk. Kalau dibiarkan, tetap bengkok. Gak bener kerjaannya. Nah, itu wanita. Makanya yang sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang soleh. Ketika dipandang menyenangkan. Ketika diperintah nurut. Nah ini bagus ini. Sudah bagus ya. Ketika kita nggak ada, dia menjaga kehormatan. Itu sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang soleh. Nggak ngerepoti ya. Nggak ngerepoti wanita soleh itu. Ada maaf wanita soleh. Wanita itu, ini saya tidak nyeritakan sama saya sendiri itu. Jadi pengantin baru. Namanya ketemu gede ya. Ketemu gede itu orang dulu ya. Celananya aja rapat 3. Celananya itu pakai 3 celananya. Pengantin anyar ini. Kan ngerepoti. Padahal Nabi menyuruh janganlah seorang istri itu merepoti kepada suaminya. Orang yang tidak merepoti suaminya itu pahalanya besar. Yang ngerepoti apa? Sehingga saya dulu waktu dinasehati istri saya sama pamannya, kalau tidur jangan pakai celana, gitu. Terus terang ngomongnya. Saya terkejut ya, tapi dia sudah tua, pintar, paham. Dulu kita nggak paham apa. Nggak usah dah. Sekarang baru paham ya.
Allah. Tapi kalau zaman sekarang ini sudah paham ngerti kabeh. Durung kawin wis dicoplok katoke. Bener enggak sampean viral-viral itu? Nah, itu bukan ngerepot di ngejam maksiat. Masya Allah. Jadi berlaku juga hendaklah engkau bersikap adil dengan mencegah sebagian mereka yang berlaku zalim terhadap sebagian lainnya. Jangan biarkan mereka, anak-anak kita, istri-istri kita, atau orang yang dibawa kekuasaan kita, mereka berbuat zalim kepada orang lain. Jangan, kasihan ya. Harus kita cegah mereka itu jangan menganiaya sebagian yang lainnya ya. Jangan menjadi orang yang suka menganiaya, berbuat zalim ya. Orang ini bisa dicap ya, bisa dicap kalau berbuat zalim, selalu berbuat maunya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, ini nanti akan dapat cap dari orang bahwa itulah dia adalah orang yang zalim. Padahal dia tidak memiliki keluarga, sudah punya anak, sama anaknya berbuat zalim. Bagaimana? Anaknya takut ngecap. Jadi dicap sama anaknya mulai kecil sampai nanti sudah mati, tetap ingat anak itu bahwa dulu orang tuanya pernah berbuat zalim kepada dia. Makanya zalim itu dilarang, zalim itu. Kemudian jangan terlalu menuntut hak-hak pribadimu kepada mereka. Ojo nemen-nemen nuntute kepada istri harus begini ya. Ya tadi itu karena bengkok itu ya, harus diambil musyawarahnya, diambil kesadarannya. Suami juga begitu. Kira-kira suaminya sadar, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Menungso itu tidak sempurna dalam kehidupan ini, selalu kurang ya. Manusia itu sangat kurang dalam kehidupan. Nah, makanya itu harus ada bijaksana ya. Sebijaksana-bijaksananya perbuatan terhadap keluarga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, khairukum ana khairukum li ahli. Akulah orang yang paling baik terhadap keluarga. Jadi tinggal nyari aja sampean bagaimana perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bersikaplah lemah lembut dan didiklah mereka dengan akhlak yang mulia, seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhlak beliau itu sangat lemah lembut, nggak pernah beliau itu marah kecuali kepada sesuatu yang melanggar daripada hak-haknya Allah. Tapi kalau hak-hak beliau enggak aja, sabar aja, beliau itu selalu ngalah. Walaupun beliau betul dalam urusan pribadi itu ditentang, beliau ngalah aja. Sampai sahabat itu sama Rasulullah itu kita biar aja. Ternyata akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngalah itu malah bisa menjadikan orang yang tidak masuk Islam, yang tidak asalnya tidak mau masuk Islam menjadi masuk Islam karena kesabaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaklah mereka bercanda, sekali-kali ngopi. Bukan hanya ngopi itu cuma di mana? Di mensos, ngopi dulu. Itu ngopi harus sampai sore itu saya ini kalau sore itu biasa beli gorengan ya, duduk kemudian ngopi bareng, ngopi ya, sedikit-sedikit bercanda, guyon-guyon. Makanya karena kebiasaan maunya ngopi aja, kalau waktu sore jam 5 kan cari kopi saya. Ya karena nggak ada ayo guyonan sampai ya. Jadi bercanda dengan keluarga ini menciptakan keharmonisan ya. Jadi kita ini ada waktu-waktu kalau tegang terus, wah, apalagi orang laki-laki ini kan keluar isu menore, pokok sibuk, pulang-pulang diberatkan lagi ya, pulang-pulang itu longgose. Perempuannya menyiapkan teh, menyiapkan kopi, nyiapno jajan ya, puhung caput satu digoreng. Iki gak dimonoton tok. Tas mule kesel-kesel
Akhirnya balik mana? Tapi kalau ada candanya di waktu-waktu tertentu, nah, jadi kita itu akan hilang, stres akan hilang ya. Cocok akeh satu hari berapa pagi, sore sing paling enak itu sore pas waktu-waktu, apalagi sambil bareng-bareng moco Wirdul Latif ya. Nah, bocah dibaca itu ya. Jadi harus ada sampai itu. Ya enggak harus makanan mewah, pohong itu cukup. Kumbili ya, beli sampean kumbili itu kalau enggak ada di sini, beli murah. 10.000 2 kilo sudah. Nah, itu 3 hari seminggu enggak habis kalau enggak dimakan. Nah, tapi tetap keakraban seperti ini kita harus tetap menjaga wibawa sebagai kepala keluarga. Jangan mau dipermainkan ya. Jangan bercanda terlalu ya. Seumpama ada kesalahan mereka itu maafkan. Ya maklum ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan ya. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu coba kalau ayatnya itu ya. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan lan faddu min haulik. Kalau kita terlalu keras itu lari. Anak bininya lari enggak mau. Fa'fu anhum ya. Maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan mereka itu ampunan. Ya, mereka enggak bisa ya kita doakan sama Allah. Wastaghfir lahum. Ya. Wasyawirhum fil amri, dan bicarakan, musyawarahkan urusan-urusan. Ada apa yang bisa dibantu? Nah, itu begitu. Setelah itu tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itu diantaranya ya. Jadi kalau ada kesalahan maafkan ya, yang berbuat kesalahan halalkanlah ya. Jangan dimusuhi, itu memang salah. Istrinya salah seumpama ya, seumpama nyolong duit sampai ada kadang-kadang ya duit di kantong itu diambil. Saya sering itu, saya bukan istri, anak ya yang masih kecil-kecil ya. Akhirnya kamu ngambil berapa kamu udah. Dulu waktu saya mau rokok itu kadang-kadang rokok taruh di kantong, anak saya kepingin rokok diambil rokok. Saya sudah hitung rokok, kok hilang ini. Ya enggak apa-apa dah ya. Jadi kita itu halalkanlah ya sepenuhnya harta-harta yang mungkin telah mereka curi. Biarkan. Ya. Nah, cuma kita nasihati. Kelak di akhirat engkau pun akan memperoleh pahala yang setimpal dengan perbuatanmu itu ya. Jadi pahala kita besar nanti. Semua duitnya dicuri itu, istrinya mencuri, ya sebetulnya tidak boleh ya. Cuma kalau kita maafkan itu nanti kita yang dapat pahala besar di akhirat. Ya, kita dapat pahala yang besar sekali. Tidaklah patut engkau mendapat pahala sebagai bagian yang engkau peroleh dari mereka. Sementara mereka mendapat hukuman sebagai bagian. Kalau kita enggak menghalalkan, kita dapat pahala, ya, keluarga kita itu malah dapat hukuman atas kesalahan ya, atas kesalahan mereka ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya berapa kali ya Rasulullah kita itu memaafkan sama pembantu, pelayan, anak setiap harinya, menjawab 70 kesalahan. Seumpama punya 70 kesalahan, maafkan mereka semuanya. Ya, itu yang ditunjukkan oleh para aulia. Mereka memaafkan, urusan dunia nggak jadi masalah. Ya, urusan ini biar nanti anaknya bawa mobil terus rusak ya biar nggak apa-apa. Kan lebih banyak yang nggak rusak daripada yang rusak, paling bempernya aja. Terus dimaafkan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi Habib Umar itu pernah Habib Umar ini baru mobil baru itu ya karena sopirnya juga sopir baru, tabrakan. Ribut supirnya. Kata biar aja sudah. Tinggalkan enggak apa-apa sudah. Biar aja. Padahal yang salah orang bukan dia. Yang salah orang.
Itu enggak biarkan ya, biarkan aja sudah. Nah, jadi itu diantaranya. Nah, pahala kita membiarkan yang seperti itu, kita nanti di akhirat dapat pahala yang besar. Nah, kalau kita nggak terima, nah orang itu yang salah itu akan mendapat hukuman Allah karena Allah itu maha adil, tahu siapa yang salah. Nah, begitu juga kepada keluarga. Allah lebih mengerti siapa yang salah itu. Gak perlu berdebat, sudah ngalah ayo wis. Debat kan urusan dunia aja, ngalah. Allah lebih mengetahui, kita halalkan. Nah, coba nanti ketemu di akhirat sampean dapat pahala, ini tidak dapat hukuman karena sudah dimaafkan. Nah, kalau sampean kami dapat pahala tapi ini disiksa kan kesian, kan itu keluarga juga. Saudara juga kan begitu. Nah, ini di atas. Jadi makanya kitabnya para aulia itu memang hebat ya. Hebat. Jadi kata Rasulullah 70 kali kesalahan. Akan tetapi ingatlah bahwa sikap memaafkan seperti ini hendaklah terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi diri kita saja. Tapi kalau berkenaan dengan haknya Allah, nggak sembahyang, marah sampean harus. Ya. Hak-haknya Allah dilanggar, marah harus. Nggak boleh diam aja, harus marah. Istrinya ya, orang nggak datang bulan bilang datang bulan, akhirnya nggak sembahyang. Itu ada. Sampean nggak ngerti, bininya cuma satu. Kalau saya kan banyak bini, jadi tahu kadang-kadang itu. Nah, wah ini, jadi karena kemarahan, jadi dia itu pura-pura aja. Padahal kita sudah ngerti hitungannya, ngerti semuanya. Jadi bukan nggak ngerti, tapi kita maafkan. Ya, ada apa maksudnya? Hendaklah menunjukkan kewaspadaan dan perhatian terbesar kepada kaum wanita dari keluargamu. Khususnya kita ini memperhatikan lebih daripada lakian itu yang wanita. Karena apa? Karena wanita itu adalah mereka itu ya, dalam Al-Quran hadis Nabi memiliki kekurangan dalam akal dan agama. Wanita itu oleh Rasulullah dikatakan kekurangan akal, akalnya itu nggak panjang, pendek akalnya. Makanya cepat marah karena akalnya pendek. Nah, disitulah kita harus mengajari mereka, terutama segala tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan apa? Dengan kewanitaan, ya, kewajiban mandi, wudhu, kewajiban menghormati suami. Ojo main rapi-rapi aja tapi cuma nggak ngajari. Jadi orang punya istri itu harus bisa mengajari. Sampai kapan? Ya sampai pinter. Apa mana bukan orang pelajar, ngajari mulai wudhunya diajari. Kan repot ngajari yo. Cuma main hantem. Gak diajari sampai dosa ya. Harus diajari, diurut dan harus telaten wastobir alaiha. Kita ini terutama untuk kepada istri itu harus sabar, lebih sabar lagi daripada istri itu sabar, tapi yang suaminya harus lebih sabar lagi. Diajari kekurangannya ya. Kadang-kadang belajarnya itu kalau di Jawa itu mondoknya pokoknya duit cap pondok wis bagus sudah, padahal nggak ngerti. Jadi tanya dulu, mau kawin itu sudah kawin bala, tanya ini ngerti kayak gini, sembayangnya dites, wudhunya. Kalau saya tes wudhunya seperti ini, wudhunya salah ya, salah wudhunya sembahyangnya. Makanya sembahyang di rumah diajari wiritan yang benar. Ya. Jadi begitu. Kalau nggak bisa, ya bodoh-bodoh bodoh nih, rugi ya. Bodoh-bodoh bodoh nih, rugi. Ya wis terlanjur, ya saiki kon belajar. Ya urono diajari istrinya, anaknya. Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya sudah pasrahkan sama orang, suruh belajar istrinya itu. Sampai ongkos itu kono sepeda motor, kokon ngaji. Kewajiban ngaji, belajar wudhu, belajar menghormati suami, harus gitu. Apalagi suaminya punya duit ya. Nah itu begitu. Jadi kita waspada ya, waspada diajari. Kewajiban mandi apa sudah betul, puasanya ya, haknya suami ya, lain-lainnya itu yang kita perlukan.
Sedangkan orang-orang yang mempunyai rakyat atau pengikut yang berjumlah banyak seperti pemimpin, ulama, kan akeh rakyatnya. Kepala desa itu berapa? Camat itu berapa? Ulama yang punya jamaah banyak. Kalau saya memang tidak senang banyak-banyak. Repot ngajari wong akeh itu. Wong didik 10 aja tidak patuh semuanya. Ya, banyak lebih repot. Nah, itu ulama akan diminta pula pertanggungan jawabnya atas tiap rakyat dan pengikutnya. Hati ya. Punya pengikut 1000 sampean ono sing enggak kena 1 ditakoni. Ini muridmu kok segini ini? Kenapa ini? Tidak diajari kah murid ini? Bahaya. Ya, kalau cuma 3 orang itu enak ngajari. Apalagi sudah punya ilmu, tinggal ngajari dikit-dikit aja. Jadi tidak gampang ya. Pemimpin, ulama nanti dipintai pertanggungan jawab. Jadi jangan nguput-nguput tak banyak-banyak. Itu tanggung jawabnya besar. Sampai anak 2 aja kebingungan. Iki murid 10 gak bener kabeh. Para aulia itu ditoto 1 persatu muridnya itu. Nggak mau banyak-banyak itu. Malah kalau zaman dahulu itu dites. Tes ini bisa patuh. Kalau patuh ini diajari cepat. Kalau nggak patuh, nggak mau, nggak diterima. Ya, para aulia itu begitu dulu. Sekarang nggak pakai tes. Ya, nggak pakai tes ingin punya murid banyak. Saya itu aja ngaji di sana itu harus berapa? Jangan banyak-banyak, harus bisa ini, harus. Kalau nggak bisa jangan dinaikkan. Karena bertanggung jawab. Kalau ngajar jangan salah, kalau salah bertanggung jawab. Nanti sampai besar salah terus. Nah, jadi begitu pertanggungan jawab terhadap rakyat dan pengikutnya. Berfirman Allah, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man wuliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man syaqqa alaihim faskuk alaih. Artinya ya Allah, barang siapa memiliki kekuasaan apapun atas umatku lalu ia bertindak lemah lembut, perlakukanlah ia dengan lemah lembut. Jadi kalau mendidik itu jangan sampai bawa pecut. Jangan sampai mencubit, jangan sampai menyakiti, harus lemah lembut. Nah, kalau mereka melakukan seperti itu dengan lemah lembut dan barang siapa ya, maka perlakukanlah ia dengan lemah lembut pula. Nabi minta gitu. Kalau ada siapa yang melakukan kepada umatku ini dengan lemah lembut, perlakukan dia juga dengan lemah lembut ya Allah. Dan barang siapa dari mereka selalu mempersulit, pemimpin mempersulit, ulama mempersulit, maka persulitlah mereka. Dan sabdanya lagi ya, jadi persulit, jadi sulit. Kalau orang itu mempersulit, maka akan dipersulit oleh Allah ya. Urusan Islam itu jangan dipersulit. Ketika jadi pemimpin jangan dipersulit, kurang-kurang titik ditulung aja, gini caranya, gini selesai. Saya itu senang di Mekah itu gitu ya. Tidak persulit. Oh kurang sedikit ya sudah tambahin. Penjabatnya sendiri yang nambah saja toknya kualik lagi. Tapi tidak apa-apa, pokoknya sudah selesai. Ditambah tulisan biasa selesai. Kalau di sini tidak bisa. Balik sih, ketik lagi. Tidak ditandatangani ya. Wah repot. Nah, disulit persulit. Dan sabdanya lagi. Man walin yamutu yauma yamutu ma min walin yamutu yauma yamutu wa huwa aghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Artinya tidak ada penguasa yang meninggal dunia di hari kematiannya ia menipu terhadap rakyatnya, mempersulit, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya masuk surga. Ini pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya adil, bagus, masuk surga dulu. Sebelum lainnya masuk surga, ada pemimpin yang bagus,
maka dia dimasukkan surga dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terbatas ya. Apalagi pemimpin ulama kalau bagus sama anak buahnya sama murid-muridnya, maka Allah akan membagusnya. Kalau dia buruk sama murid-muridnya, maka akan bisa-bisa orang ini akan sulit dalam keadaan di akhiratnya nanti. Mudah-mudahan ya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa ana hada masa solihin, ya Allah, jadikanlah sore kami hari ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna li annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawzili kulla haba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au subba wal muslimina ajma. Amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sisuhbi walhamdulillahi البدء والتناهي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian kami mohon dibacakan Fatihah satu kali agar keberangkatan kita nanti ke Hadramaut dan umrah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berangkatnya hari Selasa jam 4 subuh dari Masjid Akbar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma